We are going to start our 5th chapter, Bring Me a Letter. Bring me a letter. Bring me a letter. Kando. Get set. Match these pictures with the correct names. First one painter, second one principal, third one plumber, and last one electrician. ഒന്ന് match ചെയ്തേ. ആ പിക്ചറും ആ പേരും തമ്മിൽ ഒന്ന് വേഗം match ചെയ്തേ. സ്പീഡില്. അതിൽ പെയിന്റർ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെയിന്ററിന് നേരെ വരയ്യ, മാച്ച് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ, തേർഡ് പ്ലംബർ, ലാസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ. സ്പീഡില്. ചെയ്തോ? എല്ലാവരും ചെയ്തോ? ഓക്കെ. ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കട്ടെ മിസ്. All of you look at your textbook. Bring me a letter. First line. നോക്ക. Bring me a letter. Postman. നമുക്ക് കത്താര കൊണ്ടുതരാ? ലെറ്റർ കൊണ്ടുതരുന്ന ആരാ? പോസ്റ്റ്മാൻ ആണല്ലേ? Bring me a letter, postman. Bring me a letter, do. Tomorrow at the garden gate, I will wait for you. Bring one from the fairy who says she will come to tea. Then I will put on my party frock. How lovely that will be. And please, oh Mr. Postman, if fairies you know none, write me a letter from yourself and bring it just for fun. മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും? Did you understood anything? Do you understood anything? No. എന്റെ കൂടെ വായിക്ക. Bring me a letter, postman. Read loudly. I can't hear Ajit Joseph. Bring me a letter, postman. Bring me a letter, do. Tomorrow at the garden gate, I will wait for you. Bring one from the fairy who says she will come to tea. Then I will put on my party frock. How lovely that will be. Last answer noka. And please, oh Mr. Postman, if fairies you know none, write me a letter from yourself and bring it just for fun. Okay, listen here. Once more. Bring me a letter. Postman. Bring me a letter, do. Tomorrow at the garden gate, I will wait for you. Bring one from the fairy who says she will come to tea. Then I will put on my party frock. How lovely that will be. And please, oh Mr. Postman, if fairies you know none, write me a letter from yourself and bring it just for fun. Okay. നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ മിസ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്? Okay. Minhaj, read this poem. All of you look at your textbook. All of you look at your textbook. Aniha Mohan, what are you doing?
Amanna, Rajesh, turn on your video. Okay, start. Bring me Mm-hmm. a letter, postman. Bring me a letter, do. Tomorrow At the garden gate, I will wait for you. Next stanza. Bring one from the fairy. Who says she will come to tea. എല്ലാവരും കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുവേ. Then I will put on my പാർട്ടി ബേക്കോട്ടാണല്ലേ മിൻഹാജെ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കലേ ഇല്ല അല്ലേ? പാർട്ടി ഫ്രോക്ക്. പാർട്ടി ഫ്രോക്ക്. വായിക്കുമോ ഞാൻ? How lovely that will be. And please oh Mr. Postman, if fairies you no none write me a letter from yourself and bring it. ഇപ്പൊ ഞാൻ മിൻഹാജിന് വേണ്ടി മാത്രം വായിച്ചു കൊടുത്തതല്ല, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വായിച്ചു തന്നാണേ. കേട്ടല്ലോ? എല്ലാരെ കൊണ്ട് ഞാൻ വായിപ്പിക്കും. അഫ്ലു കൂടി വേഗം വായിച്ചോ. Bring me a letter, postman. Bring me a letter, do. Tomorrow at the garden gate, I will wait for you. Bring one from the fairy who says she will come to tea. Then I will put on my party frock. How lovely that will be! And please for Mr. Postman, if fairies you know, write me a letter from yourself and bring it just for fun. Okay, very good. ഇനി മിസ് എന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ? ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, ബ്രിങ് മീ എ ലെറ്റർ പോസ്റ്റ്മാൻ. നമ്മുടെ ഹെഡിങ് എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ചാപ്റ്റർ? ടൈറ്റിൽ ഓഫ് അവർ ചാപ്റ്റർ?
bring me a letter. അല്ലേ? എനിക്കൊരു ലെറ്റർ കൊണ്ടുതരിക. Bring me a letter. എനിക്കൊരു ലെറ്റർ കൊണ്ടുതരിക. ഓക്കെ? Bring me a letter, postman. അപ്പൊ പോസ്റ്റ്മാനോട് ഒരു കുട്ടി പറയാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ നോക്ക, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് പറയുന്നത്. Bring me a letter, postman. പോസ്റ്റ്മാനെ എനിക്കൊരു ലെറ്റർ കൊണ്ടുതരിക. ഓക്കെ? Bring me a letter, postman. പോസ്റ്റ്മാനോട് കുട്ടി പറയാണ് Bring me a letter. എനിക്കൊരു കത്ത് കൊണ്ടുതരുവോ? Bring me a letter, do. ആ ലൈൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് അല്ലേ? Bring me a letter. നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് എനിക്കൊരു ലെറ്റർ കൊണ്ടുതരിക. Tomorrow at the garden gate. Tomorrow എപ്പോഴാ? നാളെയാണ് അല്ലേ? Tomorrow at the garden gate. നാളെ ഗാർഡൻ ഗേറ്റിന്റെ, എന്റെ വീടിന്റെ ഗാർഡൻ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് I will wait for you. I will wait for you. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കും. പോസ്റ്റ്മാനോട് കുട്ടി പറയാണേ Please bring me a letter. Tomorrow at the garden gate, I will wait for you. നിങ്ങൾ നാളെ വരുമ്പോ എനിക്കൊരു കത്ത് കൊണ്ട് തരിക. നാളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എന്താ ചെയ്യാ? ഞാൻ ആ ഗാർഡൻ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് പോസ്റ്റ്മാനെയും കാത്തു നിൽക്കും. എനിക്കൊരു കത്ത് കൊണ്ട് തരണേ. പണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോസ്റ്റ്മാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നേ. അപ്പൊ ആ ഒരു അച്ഛൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും എനിക്കും ഒരു കത്ത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കുട്ടി, നിങ്ങളും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിട്ടില്ലേ പോസ്റ്റ്മാൻ വരുന്ന സമയത്ത്? ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ്മാൻ ഒന്നും ഇല്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പോസ്റ്റ്മാനെ? പിക്ചറിൽ, ഫോട്ടോയിലല്ലാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ പോസ്റ്റ്മാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്കും ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന്. അതുപോലെ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടിയും ചോദിക്കുകയാണ് പോസ്റ്റ്മാനോട്, പോസ്റ്റ്മാനെ നാളെ വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ലെറ്റർ കൊണ്ട് തരുമോ? ഞാൻ നാളെ എന്റെ ഗാർഡൻ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കുക. Bring one from the fairy. എവിടുന്നാ വേണ്ടത്? ഫെയറി എന്നാ വേണ്ടത് അല്ലേ? എവിടുന്നാ ലെറ്റർ വേണ്ടത് കുട്ടിക്ക്? ഫെയറി ടെയിൽസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Do you like fairy tales? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? എന്താ ഫെയറി ടെയിൽസ്? ഫെയറി ടെയിൽസ് എന്താ? അപ്സരസിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോറീസ് ഉള്ളതാണല്ലേ ഫെയറി ടെയിൽസ്. ടെയിൽസ് എന്താ? സ്റ്റോറീസ് ആണ്. ഫെയറി എന്താ? അപ്സരസ് ആണ് അല്ലെ? അതിസുന്ദരികളാണ് ഫെയറി. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് എവിടുന്ന ലെറ്റർ വേണ്ടത്? Bring one from the fairy. എവിടുന്ന എടുക്കേണ്ടത് കത്ത്? You have to bring one from the fairy. ഒരു ഫെയറിന്ന് വേണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ലെറ്റർ കൊടുത്തരാൻ വേണ്ടിട്ട്. കുട്ടികളാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടും? ഫെയറി ടെയിൽസ് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പോസ്റ്റ്മാനോട് പറയാണ് Bring one from the fairy. കത്ത് എവിടുന്നാ കൊണ്ടുതരേണ്ടത്? ഫെയറിന്നാണ് കൊണ്ടുതരേണ്ടത്. ഓക്കെ. Who says she will come to tea? അതും എന്ത് പറയുന്നത്? ചായ കുടിക്കാൻ ഞാൻ വരും എന്ന് എന്നോട് പറയുന്ന ഫെയറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വേണം നിങ്ങൾ കത്ത് കൊണ്ടുതരാൻ വേണ്ടിട്ട്. നോക്ക. Who says she will come to tea? എന്റെ ഒപ്പം ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുന്ന ഫെയറിയിൽ നിന്ന് വേണം എനിക്ക് ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ടുതരാൻ വേണ്ടിട്ട്. Bring one from the fairy who says she will come to tea. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തും വേണം? ആ ഫെയറി ലെറ്റർ കൊണ്ടുതരുന്ന ആ ലെറ്ററിൽ എന്താ പറയേണ്ടത്? I will come to tea with you അല്ലേ? I will come to your home for a tea അല്ലെ? ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരുംന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ. അത് എവിടുന്ന് വേണം? ഫെയറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ വേണം. ഓക്കെ. Then I will put on my party frock. അങ്ങനെ ആ ഫെയറി ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ ഇടുക? എന്ത് ഡ്രസ്സാ ഇടുക? Then I will put on my party frock അല്ലേ? ഞാൻ വലിയ പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇടുന്ന വലിയ പാർട്ടി ഫ്രോക്ക് ഇടും. കാരണം ആരാ വരുന്നത്? ഫെയറിയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഫെയറിന്റെ ഒപ്പം ചായ കുടിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഏത് ഡ്രസ്സാ ഇടുക? I will put on my party frock. കലൻ തോമസ് മിസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന്, കേട്ടല്ലോ? ഓക്കെ. Then I will put on my party frock. പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇടുന്ന വലിയ ഗൗൺ ആയിരിക്കും, വലിയ ഉടുപ്പായിരിക്കും അല്ലേ? നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോ വലിയ ഡ്രസ്സല്ലേ ഇടുക? സ്കൂളിൽ വരുമ്പോ ഇടുന്ന സാധാരണ ഡ്രസ്സല്ലല്ലോ ഇടുക.
വലിയ നല്ല സൂപ്പർ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോവും. ഫ്രോക്ക് എന്താ ഉടുപ്പാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ. ഓക്കെ, bring one from the fairy who says she will come to tea. Then I will put on my party frock. How lovely that will be. ആഹാ, എത്ര മനോഹരായിരിക്കും അത്. ആ കുട്ടി തന്നെ പറയാണ് അല്ലേ. Then how lovely that will be. എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും അത്. And please, oh Mr. Postman. കുട്ടി എന്നിട്ട് ആ പോസ്റ്റ്മാനോട് അപേക്ഷിച്ച് പറയാണ് അല്ലേ. Oh Mr. Postman, please. And please, oh Mr. Postman, if fairies you know none. നിങ്ങൾക്ക് ഫെയറീസിനെ ഒന്നും അറിയില്ല എങ്കിൽ ആരുടെ അടുത്തുനിന്ന് കത്ത് കൊണ്ടുതരാനാ പറഞ്ഞത്? ഫെയറിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ടുതരാനല്ലേ കുട്ടി പറഞ്ഞത് പോസ്റ്റ്മാനോട്. ഇനി പോസ്റ്റ്മാന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫെയറിനും അറിയില്ല എങ്കിൽ, ഈ ഫെയറീസ് യു നോ നൺ, ആരെയും അറിയില്ല എങ്കിൽ, റൈറ്റ് മീ എ ലെറ്റർ ഫ്രം യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ലെറ്റർ എഴുതുക. ഓക്കെ, ഫെയറീസിനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ഫെയറീസ് ഒന്നും എനിക്ക് ലെറ്റർ കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ? എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? റൈറ്റ് മീ എ ലെറ്റർ ഫ്രം യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ടുതരിക. ആൻഡ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ. എന്ത് ചെയ്യാ? എനിക്ക് കൊണ്ടുതരിക അല്ലേ. പോസ്റ്റ്മാനെ, നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുതരും. എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ? ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ, ഒരു തമാശക്ക് വേണ്ടിട്ട്. കാരണം എന്താ? ആ കുട്ടി അത്രയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ലെറ്റർ. എല്ലാവർക്കും ലെറ്റർ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടിയെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ആ കുട്ടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പോയം. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ എന്റെ മക്കൾക്ക്? മനസ്സിലായത് തന്നെയാണോ? പോയം മനസ്സിലായോ? സേ യെസ് ഓർ നോ. മനസ്സിലായോ? ഫർഹ ഫാത്തിമയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, മിസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. Bring me a letter, postman. All of you look at your textbook. All of you look at your textbook. Fatima Mehran, Zayan and Ansan K. Ajit, please turn on your video. Okay, bring me a letter, postman. Bring me a letter, do. Tomorrow at the garden gate, I will wait for you. Postman, നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു കത്ത് കൊണ്ട് തരൂ. നാളെ നിങ്ങൾ വരുന്നതും നോക്കി ഞാൻ ആ ഗാർഡൻ ഗേറ്റിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. Bring one from the fairy who says she will come to tea. എനിക്ക് എവിടുന്നാണ് കത്ത് തരേണ്ടത്? എനിക്ക് കൊണ്ടുതരേണ്ടത്? എന്റെ കൂടെ ചായ കുടിക്കാൻ വരുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കത്ത് ഫെയറിയിൽ നിന്നും എനിക്ക് നീ കൊണ്ടുതരിക. Then I will put on my party frock. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പാർട്ടി ഫ്രോക്ക് ധരിക്കും. Then I will put on my party frock. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പാർട്ടി ഫ്രോക്ക് ആണ് ഇടുക. How lovely that will be. എന്ത് രസാണത് അല്ലേ. And please, oh Mr. Postman, if fairies you know none, write me a letter from yourself and bring it just for fun. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫെയറീസിനൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക പോസ്റ്റ്മാനെ, നിങ്ങൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ലെറ്റർ എഴുതുക, എന്നിട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുതരാം വെറുതെ ഒരു തമാശക്ക് വേണ്ടിട്ട്. because I expect that much for a letter അല്ലേ. ഞാൻ അത്രയും ഒരു ലെറ്ററിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, that's it. Hannah Rose, read that poem. Bring me a letter, postman. Bring me a letter, do. Tomorrow the garden gate, I will wait for you. Bring one from the fairy who says he will come to tea. Then I will put on my party frock. How
How lovely. That will be. That will be. And please. And please. Mr. Postman, if favorite you know none, write me a letter from yourself and bring it just for fun. Fun. Okay. Next, Anakha Suresh. Bring me letter postman. Bring me letter too. Cora at the garden gate. I will wait for you. Bring one from the fire. Fairy. To then I will put on my party frock. How lovely that will be. And please put me. And please, oh Mr. Postman. Where is she? Okay. Next, page number 21. Page number 21. Anagakku range പോയതാണോ മോളെ? Anakha? Okay, കുഴപ്പമില്ല. Okay. Read. മോളു റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ. If I read you No. Write Write me a letter. A letter from and Bring it. That's it for fun. Okay. In page number 21, fun to learn, read and write. A, write T for true or F for false. True ആണെങ്കിൽ tick, true ആണെങ്കിൽ T എഴുതുക, false ആണെങ്കിൽ F ഇടുക. First one is വായിക്കാം. The little girl was not waiting for the postman. The little girl was not waiting for the postman. ആ ചെറിയ കുട്ടി പോസ്റ്റ്മാനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. Is it true or false? True ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ, false ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം മിസ്സിനെ. False ആണല്ലേ, ആ കുട്ടി പോസ്റ്റ്മാനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So write F. F ഇടുക. First one F. Second one, the little girl wanted to put on her party frock. The little girl wanted to put on her party frock. A little girl അവളുടെ party frock ഇടണമായിരുന്നു. Yes, that is true. Write T. Second one T. Next, third one. The little girl wanted a letter from the postman. ആ ഗേളിന് പോസ്റ്റ്മാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലെറ്റർ വേണമായിരുന്നു. Is it true or false?
True. Right T. Kurian Jos, Anson K. Ajit, Amanna Rajesh, turn on a video. Third one T. Ini, fourth one. Fourth one, Noka. The little girl would be happy if she did not get a letter. The little girl would be happy if she did not get a letter. Is it a true sentence? True alla, le? False ആണ്. F എഴുതുക. F. ഇനി last fifth one. The postman brought a letter from the fairy. Postman fairy നിന്ന് ഒരു letter കൊണ്ടുവന്നോ? കൊണ്ടുവന്നോ? No. കൊണ്ടുവന്നോ അല്ലേ ഇഫ്ര ഫാത്തിമ? എപ്പോഴാ കൊണ്ടുവന്നേ? ഫെയറിന്ന് ലെറ്റർ കൊണ്ടുവന്നോ? ഏത് ലോകത്താണ്? കൊണ്ടുവന്നില്ല. അപ്പൊ പോയ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് ഫെയറിന്ന് ആരും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മാനെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇഫ്ര? അല്ലേ? എന്തേ? അപ്പൊ അത് ഫോൾസ് ആണ്. എഫ് എഴുത അവിടെ. The postman brought a letter from the fairy. That is a false statement. Next, answer these questions. Answer these questions. Noka. First question. Who is the little girl talking to? First question. Who is the little girl talking to? A little girl ആരോടാണ് വർത്താനം പറയുന്നത്? ആരോടാ വർത്താനം പറയുന്നത്? Postman. Very good. The little girl talking to the postman. The little girl talking to the postman. Miss note there ഇപ്പ എഴുതണ്ട. The little girl talking to the postman. ഇനി next question. Whom does the little girl want a letter from? ആരിൽ നിന്നാണ് ലിറ്റിൽ ഗേളിന് ലെറ്റർ വേണ്ടത്? ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലെറ്റർ വേണ്ടത്? Fairy. Very good. The little girl wants a letter from the fairy. The little girl wants a letter from the fairy. Aniha. Aniha. The little girl wants a letter from the fairy. The little girl wants a letter from the fairy. ഇപ്പ തന്നെ പഠിക്കുക. The little girl wants a letter from the fairy. ഇനി third question. When will the little girl wear a party frock? എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുട്ടി പാർട്ടി ഫ്രോക്ക് ഇടുന്നത്? എപ്പോഴാ ഇടുക? The little girl wear a party frock when the fairy come to tea. അല്ലേ? ആ ഫെയറി ചായ കുടിക്കാൻ വരുമ്പോഴല്ലേ? അല്ലേ? The little girl wear the party frock when the fairy comes to tea. The little girl wear a party frock when the fairy come to tea. Okay. Third question ആയില്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? Third question. When will the little girl wear a party frock? The little girl wear a party frock when the fairy come to tea. Any fourth one. Do you think the little girl likes receiving letters? Do you think the little girl likes receiving letters? ആ കുട്ടിക്ക് ലെറ്റർ കിട്ടുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടാണോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? കുട്ടിക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് ഇഷ്ടാണോ? ഇഷ്ടാണ് അല്ലേ? കാരണം എന്താ? Yes, I think the little girl likes receiving letters. കാരണം എന്താണ്? ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫെയറിനൊന്നും അറിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നിങ്ങൾ തന്നെ എനിക്കൊരു കത്ത് എഴുതി തരാ. അതിനർത്ഥം എന്താ? അത്രയും ആ കുട്ടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടുമോന്ന് അല്ലേ? Okay, then last question. What would you like to write to the fairy? What would you like to write to the fairy? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫെയറിക്ക് കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എഴുതുക? What would you like to write to the fairy? എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫെയറിക്ക് വേണ്ടി എഴുതുക? എന്തൊക്കെ എഴുതുക?
ഫെയറിനോട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയാ? വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു റൈറ്റ് ദ ഫെയറി? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫെയറിനോട് പറയാ? ഓക്കെ, അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കാം. മിസ് തരാം, നോട്ട് തരാം. എല്ലാത്തിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് മിസ് ഇന്നോ നാളെയോ ആയിട്ട് മിസ്സിന് 2 ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി കൊടുക്കാനുണ്ട്. നോട്ട് കൊടുക്കാം, വാട്സപ്പിൽ തരാം. മക്കൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എഴുതി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാം. ഓക്കെ, കേട്ടല്ലോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മാളവിക, read that poem. Read that poem. Read me a letter, postman. Read me a letter, do. Tomorrow at the garden gate, I will wait for you. Read one from the fairy who said she will come to peer. Then I will put on my party frock. How low that will be, and is how me to mine. Fire you not write me a letter from yourself and read it just for fun. Okay. Tessa Maria. Bring me a letter, postman. Bring me a letter, do. Tomorrow at the garden gate, I will wait for you. Bring the one from the fairy who says she will come to tea, and then I will put on my party frock. So lovely that how baby, and please Mr. Postman, see fairies whom you know none. They write me and a letter from yourself and bring it just for fun. Okay. ഇനിയും I think that's it for today. അതോ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണോ? 2 മിനിറ്റ് കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ നമുക്ക്. വേണ്ട അല്ലേ? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ? ഓക്കെ, ബൈ. അഫ്ലു സന്തോഷായി. അഫ്ലു ബൈ.